હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો. ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ આપણે નવી બુક પ્રમાણે યુનિટ નંબર 9 ટર્ન અપોર્ટિન્સ મિત્રો તેનું ભાષાંતર પ્લસ તેની સમજૂતી મેળવીશું અને એ પણ એકદમ સરળ અને મસ્ત રીતે જે તમને તરત જ યાદ પણ રહી જશે. તો મિત્રો શરૂઆત કરતા પહેલા ચેનલ પર પ્રથમ વખત મુલાકાત લીધી છે તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો ને વિડીયોને લાઇક પણ. ચાલો શરૂ કરીએ. Anchor, good morning everybody. On behalf of Anand Vihar School, I, Anju Bhatt, the coordinator of the Career and Counseling Cell, welcome you all this seminar. Bring out your best to counsel the student and their parents. We are happy to have with us on the panel Dr. Nasir Mansoori, a practicing clinical physiologist, Dr. Mrs. Setal, a prominent educationalist in Gujarat, Dr. Manju Shroff, a well-known dietitian, and Professor Ray McKim, who is online from University of Edinburgh, would take your questions and solve your queries on study habit and preparing for the exam. May I request the principal of the school, Mr. Sudhir Shah, to introduce and welcome the guest. મતલબ કે સૂત્રધાર એટલે કે જે છે શરૂઆત થાય છે અને તેમાં કહે છે નમસ્કાર, આનંદ વિહાર સ્કૂલ વતી હું અનુજ ભટ્ટ, વ્યવસાય અને માર્ગદર્શક કેન્દ્રનો સહનિર્દેશક. આ પરિસંવાદ તમારી શ્રેષ્ઠતાને ઉજાગર કરો આપ સૌનું સ્વાગત છે. તો મિત્રો જે આ વિષય છે તે થોડું ધ્યાન રાખશો. તમારી શ્રેષ્ઠતાને ઉજાગર કરો આવો મેઇન ટોપિક છે અને અહીં વિદ્યાર્થીઓ અને પાલકોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. અમને આનંદ છે કે પેનલ પર ડૉક્ટર નાસિર મંસૂરી, જે ક્લિનિકલ સાયકોલોજિસ્ટ એટલે કે માનસશાસ્ત્રી છે, ડૉક્ટર શ્રીમતી સેલત, જે ગુજરાતના જાણીતા શિક્ષણશાસ્ત્રી, ડૉક્ટર મંજુ શ્રોફ, જે જાણીતા આહારશાસ્ત્રી, અને પ્રોફેસર રે મેકી, જે યુનિવર્સિટી ઓફ એડિનબર્ગની ઓનલાઈન છે, જે અભ્યાસ કરવાની ટેવો અને પરીક્ષાની તૈયારી માટે તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપશે અને શંકાઓનું સમાધાન કરશે. શાળાના આચાર્ય શ્રી સુધીર શાહને વિનંતી કરું છું કે તેઓ મહેમાનોનો પરિચય આપી તેમનું સ્વાગત કરે. તો મિસ્ટર શાહ હવે જશે બોલે છે. મિસ્ટર શાહ, હોનરેબલ dignitaries on the days, parents and students. Good morning to all parents present here. Thought it's winter now. Many parents and students might be preparing with the thought of exam approaching in March. It is observed the unanswered question of the student and expectation of the parents not only lead to stress but also create apathy and boredom for studies. The purpose of this seminar is to guide parents and students and come out with possible do's and don't during student and exam. I am indeed happy to welcome Dr. Nasir Mansoori, a practicing clinical physiologist from Vadodara. Dr. Mansoori has been associated with Lotus Group of Schools for 13 years and helped hundreds of students and parents every year. Dr. Mrs. Selat is an eminent educationalist, author and teacher trainer, and we are indeed fortunate to have her as one of the academic advisors to our school. It is truly said the special activities demand special food habits. There is a growing concern over what we eat these days. Many of you would doubt what food habit has to do with the study habit and performance in the exam. You will come to know some interesting facts with instructing with Dr. Manju Shroff, a well-known dietitian. In today's globalized world, distance is hardly barrier is communication. We have Professor Remeki online from University of Edinburgh,
who many bring in his international experience working with students and parents. I welcome you all, and without any further delay, I now invite students and parents to raise question. મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે. ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે. શ્રી શાહ કહે છે, મંચ પર બિરાજમાન માનનીય મહેમાનો, બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓ, અહીં ઉપસ્થિત સૌને નમસ્કાર. અત્યારે શિયાળો હોવા છતાં માર્ચમાં આવી રહેલી પરીક્ષાના વિચાર માત્રથી કેટલાક બાળકોને અને વિદ્યાર્થીઓને પરસેવો છૂટતો હશે. એવું જોવામાં આવ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓનો વણ ઉકેલ્યા પ્રશ્નો અને બાળકોની અપેક્ષાઓ માત્ર માનસિક તાણ જ નહીં પણ અભ્યાસ પ્રત્યે ઉદાસીનતા અને કંટાળો પેદા કરે છે. આ પરિસંવાદનો મુખ્ય હેતુ બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે, અભ્યાસ અને પરીક્ષા દરમિયાન શું કરવું અને શું ન કરવું તેની ચર્ચા કરવાનો છે. વડોદરા ક્લિનિકલ સાયકોલોજીસ્ટ ડૉક્ટર નાસિર મંસૂરીનું સ્વાગત કરતા આનંદ થાય છે. ડૉક્ટર મંસૂરી છેલ્લા 13 વર્ષથી લોટસ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ સાથે સંકળાયેલા છે અને દર વર્ષે સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ અને બાળકોને મદદ કરે છે. શ્રીમતી સેલત એક જાણીતા શિક્ષણશાસ્ત્રી, લેખક, શિક્ષિકા, કેળવણીકાર અને આપણે ખરેખર નસીબદાર છીએ કે તેઓ આપણી શાળાના એક શૈક્ષણિક સલાહકાર પણ છે. વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ માટે વિશિષ્ટ ખોરાક લેવાની આવશ્યકતા છે, તે સાચી વાત છે. આજકાલ આપણો ખોરાક એક ચિંતાનો વિષય છે. તમારામાંથી ઘણાને એવી શંકા થતી હશે કે ખોરાકને અભ્યાસની ટેવો અને પરીક્ષામાં પ્રદર્શનને શું લાગે વળગે. જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી ડૉક્ટર મંજુ શ્રોફ સાથેના સંવાદ બાદ તમને કેટલાક રસપ્રદ તથ્યો જાણવા મળશે. આજની વૈશ્વિક દુનિયામાં સંપર્કમાં દૂરત્વ ભાગ્યે જ અડચણરૂપ હોય છે. યુનિવર્સિટી ઓફ એડિનબર્ગથી ઓનલાઈન છે પ્રોફેસર રે મેકી, જેઓ વિદ્યાર્થીઓ અને બાળકો સાથે કામ કરવાનો તેમનો આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવનો લાભ આપશે. હું તમારા સૌનું સ્વાગત કરું છું અને વધારે વિલંબ કર્યા વિના હવે હું વિદ્યાર્થીઓ અને બાળકોને તેમના પ્રશ્નો પૂછવા આમંત્રણ આપું છું. A boy, hello sir, I am Bharat from STD10. My question is to Dr. Mansoori. I read almost 6 hours a day. In spite of this, I hardly remember everything at the end of the day. My mom gives my brain tonic regularly, but how can I improve my retention? એક વિદ્યાર્થી કહે છે, નમસ્તે સર, હું શ્રેણી 10નો વિદ્યાર્થી ભરત છું. મારો પ્રશ્ન ડૉક્ટર મંસૂરી સર માટે હશે. હું રોજ લગભગ 6 કલાક વાંચું છું, તેમ છતાં દિવસના અંતે મને ભાગ્યે જ કંઈ યાદ રહે છે. મારી મમ્મી પણ મને નિયમિત બ્રેન ટોનિક આપે છે, પણ હું મારી યાદશક્તિ કેવી રીતે સુધારી શકું? ડૉક્ટર મંસૂરી, Bharat, you have raised this question. You are not the only one who faces this problem. I am sure there are many here who might be having the same question. Tell me, how many of you have the same question? Many hands go up. All right. Have you heard of the Chinese word I hear and I forget, I see and I remember, and I do know and I understand? Bharat, I don't understand that. Just tell me, what should I do so that I don't forget? ભરત, મને એ સમજાયું નહીં કે મને ફક્ત એટલું જ કહો કે હું ભૂલી ન જાઉં, તે માટે મારે શું કરવું જોઈએ? ડૉક્ટર મંસૂરી, see, there is no fixed method of improving retention. However, you need to identify the way in which you learn. Let me clarify it. There are different learning styles. You learn by listening, writing, drawing, flowchart and diagrams, by discussing, by reflecting things and so on. You need to identify which style suits you the best for different students. For example, to write an essay, you brainstorm in cards and create a web, followed by arranging
the ideas logically and constructing meaningful sentences. By doing so, you are adopting more than one style of learning that help to remember for longer duration that will help you in improving retention. And Bharat, now stop taking brain tonics. They simply do not work anyways. ડૉક્ટર મંસૂરી કહે છે જો યાદશક્તિ સુધારવા માટેની કોઈ ચોક્કસ પદ્ધતિ તો નથી, તો પણ તમે કઈ રીતે અભ્યાસ કરો છો તે તમારે જાણવું જોઈએ. મને સ્પષ્ટતા કરવા દો. અભ્યાસ શીખવવાની જુદી જુદી રીત છે. તમે શ્રવણ, લેખન, ફ્લોચાર્ટ અને આકૃતિઓ દોરીને, ચર્ચા દ્વારા, ચિંતન દ્વારા વગેરે પદ્ધતિઓથી શીખો છો. જુદા જુદા વિષયો માટે આમાંથી કઈ પદ્ધતિ તમને અનુકૂળ આવે છે તે તમારે જાણવું જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, એક નિબંધ લખવા માટે તમે શક્ય તેટલા વિચારો મોટું ચાળું રચો છો અને પછી વિચારોને તર્કબદ્ધ રીતે ગોઠવી અર્થપૂર્ણ વાક્યની રચના કરો છો. આમ કરી તમે શીખવાની એકથી વધુ પદ્ધતિ અપનાવો છો, જેથી તમને લાંબા સમય સુધી યાદ રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે. તે તમારી યાદશક્તિ સુધારવામાં મદદરૂપ થશે. અને ભરત, હવે બ્રેન ટોનિક લેવાનું બંધ કર. આમે તે બહુ કામ કરતા નથી. ભરત said, wow, the sounds great. I wasn't aware of it. Thank you, sir. ભરત, વાહ, ખૂબ સરસ વાત છે. મને આની તો કંઈ ખબર જ ન હતી. આભાર, સર. A lady said, hello, Dr. Mrs. Selath. I am Mrs. Viraj Trivedi. Sorry, Mr. Viraj Trivedi, and my son Celine is in STD 9. He spends too much time in playing games and watching TV, and because of that his studies suffers. What would you advise him at this juncture? એક મહિલા, નમસ્તે ડૉક્ટર શ્રીમતી સેલથ. હું શ્રીમતી વિરાજ ત્રિવેદી અને મારો દીકરો શાલીન 9મા ધોરણમાં છે. તે રમતોમાં અને ટીવી જોવામાં ખૂબ સમય વિતાવે છે અને તેથી તેમનો અભ્યાસ બગડે છે. આ તબક્કે આપ તેને શું સલાહ આપશો? ડૉક્ટર મિસિસ સેલથ said, is your son present her? Mrs. Trivedi points to her son sitting next to her. Well, it is quite normal at this age for students to get tempted to play and watch TV. However, there should be a time limit for the same. What I presently feel is total avoidance of games and TV is not the solution. In fact, that is cruel and unnatural. Rather, parents should make sure that there is a balance between study and play hours. Games, music, and entertainment are quite essential for physical and mental health. They help reduce stress. ડૉક્ટર શ્રીમતી સેલત, શું તમારો દીકરો અહીં હાજર છે? શ્રીમતી ત્રિવેદી તેમની બાજુમાં બેઠેલા તેમના દીકરા તરફ સંકેત કરે છે. આ ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓ માટે રમવાનું અને ટીવી જોવાનું પ્રલોભનનો સાવ સ્વાભાવિક છે. અલબત્ત આને માટે સમય મર્યાદા હોવી જોઈએ. વ્યક્તિગત રીતે મને એવું લાગે છે કે રમતો અને ટીવી સાવ બંધ કરી દેવા તે પ્રશ્નનો ઉકેલ નથી. ખરેખર તો તે નિર્દય અને અસ્વાભાવિક બાબત છે. એ કરતાં બાળકોએ અભ્યાસ અને રમતમાં કલાકો વચ્ચે સંતુલન જાળવાય તે નિશ્ચિત કરવું જોઈએ. રમત, સંગીત અને મનોરંજન શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જરૂરી છે. તે તાણ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થાય છે. A lady said, hello everyone, I am Mrs. Suhani Mehta. I am not sure whom to ask this question. I am facing a different problem. My daughter seems to be enjoying her studies but hardly share anything on what happens at school and her studies. Her parents, we try to ask her so many times but she avoids discussing the school at home. એક મહિલા, નમસ્તે, હું શ્રીમતી સુહાની મહેતા. આ પ્રશ્ન કોને પૂછવો એ હું નક્કી કરી શકતી નથી. હું એક જુદી જાતની સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છું. મારી દીકરીને ભણવામાં મજા પડતી હોય તેમ લાગે છે, પણ તે શાળામાં શું ચાલે છે અને અભ્યાસ વિશે ભાગ્યે જ કંઈ વાત કરે છે. બાળકો તરીકે અમે કેટલી વાર તેમને પૂછવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ તે શાળા વિશે ઘરે ચર્ચા કરવાનું ટાળે છે.
Anju said, I think we should consult Dr. Mackey as he must have faced a similar question from British parents back home. અનુજ મને લાગે છે કે આપણે પ્રોફેસર મેકીની સલાહ લેવી જોઈએ કારણ કે એમણે ત્યાં બ્રિટિશ પાલકો તરફથી આવા જ પ્રશ્નોનો સામનો કર્યો હશે. Dr. Mackey said, thank you, Anuj. I hope I am audible over here. Sorry, over there. And yeah, yes, I like this question. If sharing is missing, both children and parents are responsible. Sharing is guide that binds a family together. Generally, adolescents of this age find it unforgivable to share all detail related to their lives. As parents, we must consider this and decide our response to their sharing. Our negative response and presenting this to our children. However, children must read the intention of parents. Not sharing anything may lead to serious problem. ડૉક્ટર મેકી આભાર અનુજ. મને આશા છે કે ત્યાં સૌ મને સાંભળી શકે છે. અને હા, મને આ પ્રશ્ન ગમ્યો. જો બાળકો અને પાલકો વચ્ચે વિચાર વિનિમય ન થતો હોય તો એ બંને માટે જવાબદાર છે. વિચારોનું આદાન પ્રદાન એટલે કે વાતચીત એ કુટુંબને એક સાથે જોડી રાખે છે. સામાન્ય રીતે આ ઉંમરના યુવાનોને તેમના જીવન વિશેની બધી જ માહિતી વિશે વાત કરતા સંકોચ થાય છે. પાલકો તરીકે આપણે આ વાત ધ્યાનમાં રાખીને તેમની વાતો પર કેવો પ્રતિભાવ આપવો એ નક્કી કરવું જોઈએ. આપણો નકારાત્મક પ્રતિભાવ અને ઉપદેશ બાળકોને નિરુત્સાહી કરે છે, પણ બાળકોએ પાલકોનો ઉદ્દેશ સમજવો જોઈએ. કશી જ વાત ન કરવાથી ઘણા ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. અંજુ સેડ, થેન્ક યુ ડૉક્ટર મેકી ફોર યોર વેલ્યુબલ ટાઈમ. અનુજ, આભાર પ્રોફેસર મેકી તમારો કિંમતી સમય આપવા માટે. ડૉક્ટર મેકી સેડ, it's always a pleasure to interact with students and parents. Anju, my best wishes to the student have a bright future ahead. પ્રોફેસર મેકી કહે છે, વિદ્યાર્થીઓ અને પાલકો સાથે વાતચીતમાં હંમેશા આનંદ આવે છે. અનુજ, બધા જ વિદ્યાર્થીઓને મારી શુભેચ્છાઓ ઉજ્જવળ ભવિષ્યની કામના સાથે. અનુજ સેડ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધ સ્ટુડન્ટ નાઉ. અનુજ, હવે પછીનો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થીઓમાંથી. સ્ટુડન્ટ 1 સેડ, Sir, maybe I am feeling hungry right now because my parents don't allow me to eat what I enjoy. વિદ્યાર્થી નંબર 1, સર કદાચ અત્યારે મને ખૂબ ભૂખ લાગી છે કારણ કે મારા પાલકો મને મનગમતું ખાવા દેતા નથી. અંજુ સેડ, I think this question is obviously for the detection. Dear, can you tell us what you enjoy eating most? And tell your name also. અનુજ, મને લાગે છે કે પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે જ આહારશાસ્ત્રી માટે છે. પ્રિય મિત્ર, તું કહીશ કે તને સૌથી વધારે શું ભાવે છે અને તારું નામ પણ કહે. સ્ટુડન્ટ 1, માય નેમ ઇઝ પ્રિયાંશી એન્ડ ઓ મીડિયમ આઈ લવ પિઝા વિથ ડબલ ચીઝ, ડાઈ ફોર દાબેલી વિથ બટર ઓર ચીઝ, ડ્રીમ for burger. My favorite pastime is crunchy wafers with cold drinks, but my mom serve me hospital chana. Is there any relation between studies and the food I eat? I really wonder. વિદ્યાર્થી નંબર 1 કહે છે, મારું નામ પ્રિયાંશી છે અને હા, મેડમ મને ડબલ ચીઝ સાથે પીઝા ખૂબ ભાવે છે. માખણ અથવા ચીઝની દાબેલી માટે તો હું જીવ આપી શકું છું. બર્ગરના સ્વપ્ન જોઉં છું. કોલ્ડ ડ્રિંક સાથે વેફર ખાવાનો મારો શોખ છે, પણ મારી મમ્મી મને દવાખાના જેવું ભોજન પીરસે છે. હું મારા અભ્યાસને મારા ખોરાક સાથે કોઈ સંબંધ છે મને સમજાતું નથી. ડૉક્ટર શ્રોફ સેડ, પ્રિયાંશી, you look real foodie. I like your spontaneity, dear. Yes, there is a direct relation between the food you eat and activities of your brain via metabolism. Heavy food directs the blood flow to the digestion system, resulting into slowing down of the brain activity.
You must have felt sleepy, lazy, and drowsy after eating heavy meals. Doesn't this affect your studies? Ultimately, you require an activity than your for studies rather than going for foods. Prefer to take light and easy to digest food with enough of soup, juice, dal, milk, chas, lassi, a drop. Vegetable and fruit are lot. Do not overeat. It is not good for health in the long run. Remember, the student who eats light becomes bright. ડૉક્ટર શ્રોફ પ્રિયાંશી તું ખરેખર ખાવાની શોખીન લાગે છે. મને તારી સ્વયંપૂર્તિ ગમી. પ્રિય મિત્ર, હા, તમારા ખોરાક અને તમારા મગજની પ્રવૃત્તિઓને ચયાપચયની ક્રિયા મારફત સીધો સંબંધ છે. ભારે ખોરાક લોહીના પ્રવાહને પાચન તંત્ર તરફ દોરી જાય છે. પરિણામે તમારા મગજની પ્રવૃત્તિ ધીમી પાડે છે. ભારે ખોરાક ખાધા પછી તમને ઊંઘ, આળસ અને ઘેન ચડવું હોય એ ઘણી વાર લાગ્યું હશે. આથી તમારા અભ્યાસ પર અસર થતી નથી. અંતે તો તમારા અભ્યાસ તમને સક્રિય મગજની જરૂર પડે. ચરબીયુક્ત ખોરાકને બદલે પૂરતા પ્રમાણમાં સૂપ, રસ, દાળ, દૂધ, છાશ, લસ્સી જેવો હળવો અને સુપાચ્ય ખોરાક લેવાનું પસંદ કરો. કાચા શાકભાજી અને ફળો ખૂબ ખાઓ. વધારે પડતું ન ખાઓ. લાંબે ગાળે એ સ્વાસ્થ્ય માટે સારું નથી. યાદ રાખો, જે વિદ્યાર્થીઓ હળવો ખોરાક ખાય છે તે તેજસ્વી બને છે. ત્યારબાદ સ્ટુડન્ટ નંબર 2 said, "Hello, Dr. Mansoori sir. I am Kandrap. I read somewhere turn up yourself for the board exam. Could you explain what it means?" વિદ્યાર્થી નંબર 2, નમસ્તે ડૉક્ટર મંસૂરી સર, હું કંદર્પ. મેં ક્યાંક વાંચેલું, ટર્ન અપ યોર સેલ્ફ ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામ. બોર્ડની પરીક્ષા માટે તમારી જાતને અનુકૂળ કરો. તેનો અર્થ સમજાવશો. ડૉક્ટર મંસૂરી said, "Here you seem to be in 10th or 12th. Turn up refers to prepare your mind and body for particular task. When it comes to turn up for examination, you need to know how your body and mind work in harmony. You should identify your strengths and weakness in the first place. Observe yourself for a week or two. Always remember that your strengths are your assets. Do not think much about your weakness. It is your strength that will help you cope the exam. Secondly, your body and mind are turned up to the school timetable before you receive board exam schedule. Once you receive the board exam schedule, prepare a new timetable based on your energy level. Identify the best time when your energy level is high. Try to match it with the time slot of examination. It is important to relax to turn up your body and mind. You may follow simple relaxation technique like pranayam, yogasan, stretching, listening to light melodious music, talking a walk of about 10-15 minutes at suitable time, or having a cup of green tea. You can even spare some time for talking to your friends or parents. Maintain a cheerful mood and don't work in frenzy. Wish you all the best. ડૉક્ટર મંસૂરી, પ્રિય મિત્ર, મને લાગે છે કે તું 10મા અથવા 12મા ધોરણમાં છે. ટર્ન અપ એટલે કોઈ ચોક્કસ કાર્ય માટે તમારા મનને અને શરીરને તૈયાર કરવું. પરીક્ષા માટે ટર્ન અપ કરવા માટે તમારા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે તમારું શરીર અને મન એક વાક્ય બનીને કઈ રીતે કામ કરે છે. પહેલાં તો તમારે તમારી યાદશક્તિ અને નબળાઈ શોધી કાઢવી જોઈએ. 1-2 અઠવાડિયા સુધી તમારી જાતનું નિરીક્ષણ કરો. હંમેશા યાદ રાખો કે તમારી શક્તિ એ તમારી સંપત્તિ છે. તમારી નબળાઈ વિશે બહુ વિચારો નહીં. પરીક્ષાનો સામનો કરવામાં તમારી શક્તિ જ તમને મદદરૂપ કરશે. બીજું, બોર્ડની પરીક્ષાનું સમયપત્રક તમને મળે તે પહેલાં તમારું શરીર અને તમારું મન શાળાના સમયપત્રક સાથે સંકલિત થયેલા હોય છે. બોર્ડની પરીક્ષાનું સમયપત્રક આવવાની સાથે જ તમારી કાર્યશક્તિના આધારે એક નવું સમયપત્રક બનાવો. તમારી કાર્યશક્તિ સૌથી વધારે હોય એવો એક શ્રેષ્ઠ સમય નક્કી કરો. પરીક્ષાના સમયે
સાથે તેને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો. તમારા શરીર અને મનને ટર્ન અપ કરવા માટે આરામ પણ મહત્વનો છે. પ્રાણાયામ, યોગાસન, સ્ટ્રેચિંગ, સ્નાયુઓ માટેની હળવી કસરત, હળવું સૂંઘતું સંગીત સાંભળવું, યોગ્ય સમય લગભગ 10થી 15 મિનિટ ચાલતા જવું અથવા તો 1 કપ ગ્રીન ટી ચા પીવી વગેરે જેવી આરામ કરવા માટેની સરળ રીતો અપનાવી શકો. તમારા મિત્રો અથવા બાળકો સાથે વાતો કરવા માટે પણ થોડો સમય ફાળવી શકો. હંમેશા પ્રસન્ન રહો અને બેબાકળા થઈ કામ કરો નહીં. ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. Anju said, "Student, did you enjoy the program?" A big round of applause here from the audience. This tell all. I think it's time to consult our program. It's possible to express our gratitude in word. However, I am indeed thankful to all the guests who made an convenience to spare time from their busy schedule. I am sure that not only students but parents also gained a lot. Hope we all remember the gifts given by the experts and follow them as such as we can. Best wishes to all. અનુજ મિત્રો, તમને કાર્યક્રમમાં મજા પડે? શ્રોતાગણની જોરદાર તાળીઓ. આ તાળીઓ બધું કહી જાય છે. મને લાગે છે કે આપણા કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિનો સમય આવી ગયો છે. શબ્દોમાં આભાર માનવું અશક્ય છે. તેમ છતાં મહેમાનોએ પોતાના કિંમતી સમયમાંથી અનુકૂળ સમય ફાળવ્યો. એ માટે હું તેમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. મને ખાતરી છે કે ફક્ત વિદ્યાર્થીઓ જ નહીં પણ બાળકોને પણ ખૂબ ફાયદો થયો છે. મને આશા છે કે નિષ્ણાતોએ આપેલા આપણે સૌ યાદ રાખીશું અને શક્ય તેટલા પ્રમાણમાં તેનું આચરણ કરીશું. સૌને શુભેચ્છા. તો મિત્રો, આ સાથે સંપૂર્ણ યુનિટનું ભાષાંતર સરસ મજાનું પૂર્ણ થાય છે. અને કોઈ પણ તમારા જે યુનિટ છે એના ભાષાંતર જોવાના બાકી હોય તો એની લિંક આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશું. ઉપરાંત તમારા મિત્રો આ યુનિટના વોકેબ્યુલરી છે, ફંક્શન છે વગેરે જે છે તેનું પણ સોલ્યુશન ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક પણ આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. ત્યાંથી તમે એ પણ જોઈ શકો છો અને તમારા મિત્રોને વસ્તી વિડીયો શેર કરી દેશો.